Мы в эфире. Так. Значит, у нас начинаем первый текст русский. Так. Петиция «Стоп Путин's террор». Здесь, на территории лагеря демократии у Бранденбургских ворот, мы собрались, чтобы обратиться к германскому и российскому гражданскому обществу с воззванием, которое должно тронуть каждого. Мы скорбим по бесчисленным жертвам военных преступлений и преступлений против человечности на территории Чеченской Республики Ичкерия. Неустанно требуем и будем продолжать требовать привлечения виновных к уголовной ответственности, невзирая на их должности и популярность. Мы настаиваем, что президент Российской Федерации Путин несет персональную ответственность за военные преступления на территории Чечни, за сотни тысяч жертв среди детей и мирных жителей Чечни, за сотни тысяч беженцев по всему миру, за десятки тысяч замученных, запытанных граждан в фильтрационных лагерях и тюрьмах России. Мы обращаемся с призывом инициировать независимое международное расследование фактов похищения и бессудных казней на территории Чечни, России и Европы лиц, занимавшихся расследованием и обнародованием преступлений военными Российской Федерации, а также оккупационными властями Чеченской Республики и привлечения виновных к уголовной ответственности. Мы призываем расследовать факты препятствования работе правозащитников и журналистов, занимающихся изучением случаев нарушения прав человека на оккупированной территории Чеченской Республики Ичкерия. Призываем прекратить практику выдачи европейскими странами чеченских беженцев на расправу российским спецслужбам и их соучастникам из числа чеченских коллаборационистов. Особо обращаем внимание гражданского общества и властей Германии на продолжающийся в Берлине судебный процесс над гражданином России, убийцей Зелимхана Хангашвили. Напоминаем, что чеченский беженец Зелимхан Хангашвили был убит в центре Берлина профессиональным убийцей, подосланным спецслужбами из Москвы. Призываем власти Германии быть на страже справедливости, призываем не допустить торжества убийц, их безнаказанности, как это случилось в Лондоне после убийства Александра Литвиненко и в Катаре после гибели экс-президента ЧРИ Зелимхана Яндарбиева. И там убийцы смогли укрыться в России и были обласканы и щедро вознаграждены российскими властями. В память о многих тысячах жертв среди чеченского народа мы не должны забыть и простить. Мы не должны дать уйти убийцам безнаказанными и снова вести с ними business as usual. Также предлагаем правительству Германии сделать необходимый и абсолютно возможный минимум – присоединиться к экономическим санкциям США, уже наложенным на представителей оккупационных властей Чечни, проживающих в Европе и являющихся соучастниками путинской гибридной войны, развязанной против всего цивилизованного мира. Наша память об огромном количестве жертв путинского режима заставляет нас бить в набат и требовать справедливости. Мы, помня о прошлых злодеяниях, не можем безучастно смотреть, как Путин готовится к новым преступлениям. Мы, собравшиеся сегодня здесь, представители чеченского народа, русскоязычные активисты, представители белорусской оппозиции, украинской диаспоры, а также сочувствующие граждане Германии, требуем от властей Германии и Евросоюза: «Стоп Путин's террор». Остановите террор Путина. Hier auf dem Campus der Demokratie am Brandenburger Tor haben wir uns versammelt, um die deutsche und russische Zivilgesellschaft mit einem Appell anzusprechen, der alle bewegen sollte. Wir trauern um die unzähligen Opfer von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf dem Territorium der Tschetschenischen Republik Ichkeria. Wir fordern unermüdlich, dass die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden, unabhängig von ihrer Position oder Popularität. Wir bestehen darauf, dass der russische Präsident Putin die persönliche Verantwortung für die Kriegsverbrechen auf dem Territorium Tschetschenien trägt. Für Hunderttausende von Opfern unter den Kindern und Zivilisten in Tschetschenien, für Hunderttausende von Flüchtlingen auf der ganzen Welt, der Zehntausende von gefolterten Bürgern in Infiltrationslagern und Gefängnissen in Russland,
Wir appellieren in Weltorganisationen für die Einführung einer unabhängigen internationalen Untersuchung über die Fakten der Entführung und außergerichtlichen Hinrichtungen von Personen in Russland, Europa und der Tschetschenischen Republik, die an der Aufdeckung von Verbrechen durch das Militär der Russischen Föderation sowie die Besatzbehörden von Tschetschenien beteiligt sind. Und wir fordern die Täter von Gericht zu bringen. Wir fordern dringend die Fakten über die Behinderung der Arbeit von Menschenverteidigern, Journalisten, die Fälle von Menschenrechtsverletzungen auf dem Territorium der Tschetschenischen Republik zu untersuchen. Wir fordern ein Ende der Auslieferungspraxis tschetschenischer Flüchtlinge durch europäische Länder wegen der Gefahr der Repressalien durch die russischen Sicherheitsorgane und ihre Komplizen unter den tschetschenischen Kollaboratoren. Wir machen der Zivilgesellschaft und die deutschen Behörden besonders auf dem laufenden Prozess in Berlin gegen einen russischen Staatsbürger, den Mörder von Selimkhan Khangaschwili, aufmerksam. Wir erinnern Sie daran, dass die tschetschenische Flüchtling Selimkhan Khangaschwili im Zentrum Berlin von einem Auftragsmörder getötet wurde, der von den Sicherheitsorganen aus Moskau geschickt wurde. Wir fordern die deutschen Behörden auf der Hut zu sein, wir fordern den Triumph der Mörder, der Straflosigkeit nicht zuzulassen, wie es in London nach dem Mord an Alexander Litvinenko und in Katar nach dem Tod des Ex-Präsidenten von CRI Selimkhan Jandarbiyev geschehen ist. Die Mörder könnten Zuflucht in Russland finden und würden von den russischen Behörden freundlich behandelt und großzügig belohnt. In Erinnerung in vielen tausend Opfer unter den Tschetschenien dürfen wir nicht vergessen und vergeben. Wir dürfen die Mörder nicht ungestraft lassen und immer wieder Business as usual mit ihnen treiben. Wir schlagen auch vor, dass die deutsche Regierung das Notwendige und absolut mögliche Minimum tut, um sich der US-Wirtschaftssanktionen einzuschließen, die bereits gegen die in Europa lebenden Vertreter der tschetschenischen Besatzungsbehörden verhängt wurden und die sich in Putins hybriden Krieg gegen die gesamte zivilisierte Welt beteiligt haben. Unsere Erinnerung in die große Zahl der Opfer des Putin-Regimes lasst uns Alarm schlagen und Gerechtigkeit fordern. Wenn wir uns in die Graualten, die Vergangenheit erinnern, können wir Putin nicht gleichgültig zu sehen, wie er sich auf die neuen Verbrechen vorbereitet. Wir, die heute hier versammelt Vertreter des tschetschenischen Volkes, russischsprachige Aktivisten aus EU, Vertreter der belarussischen Opposition, die ukrainische Diaspora sowie mitfühlende deutsche Bürger fordern von den Behörden Deutschlands und der Europäischen Union: Stop Putin Terror! Stop Putin Terror! Das haben wir uns als zwei deutschen NGO, Non-Regierungsorganisationen vorbereitet. Die eine heißt Norddeutsche Koordinierungsrat russischsprachige Bürger und Kremlin e.V. Die ganze Versammlung hat uns Unterschriften dann auch vorbestellt. Vielen Dank für Aufmerksamkeit und wir beenden damit unseren tschetschenischen Tag in die Brandenburger Tor. Спасибо. Баркалла.